예전에는 외국인들이 한국의 김치를 좋아한다는 것이 신기했습니다. 한편으로는 자랑스럽다는 생각을 하며 어깨가 으쓱해지기도 했었죠. 그런데 이제는 달라졌습니다. 그들에게 김치는 더 이상 신기한 다른 나라의 음식이 아닙니다. 김치와 밥을 함께 먹으며 진정한 행복을 느낀다고 말하고 있으며 어떤 김치가 맛있는 김치인지 익은 김치와 이제 막 담근 김치의 차이가 뭔지 너무나도 정확히 알고 있는 상황이 되었습니다. 그러니까 단순히 김치만 좋아하는 것이 아니라 김치를 이용해서 다양한 요리를 만들어내기도 하고 직접 담가보기까지 한다는 것입니다. 요즘 외국인들이 빠진 김치 요리 중에는 김치찜이 있습니다. 김치찌개와 김치찜의 차이는 한국인이라면 누구나 알고 있습니다. 하지만 외국인들이 보기에는 별 차이가 없다고 하는데요. 김치에 고기를 넣고 끓이면 김치찌개이고 그것과 김치찜은 거의 비슷해 보이기 때문이죠. 하지만 두 가지 요리에는 엄연한 차이가 있습니다. 김치찜은 국물을 많이 붓지 않는 대신 김치에서 빠져나오는 수분을 이용해 조리하는 것인데요. 그렇게 김치가 완전히 흐물흐물해지기 직전까지 익힙니다. 보통은 배추김치를 자르지 않고 통째로 익히는 음식이죠. 외국인들이 한국에 오면 김치와 함께 김치찌개를 많이 먹습니다. 하지만 김치찜은 접해보지 않은 사람들이 꽤 있죠. 김치찜은 원재료인 김치의 영향을 많이 받는 음식입니다. 적당히 익은 김치는 단맛이 강하고 묵은지일수록 신맛이 강조되기 때문입니다. 그런데 지금 SNS에는 김치찜에 빠진 외국인들이 많이 있습니다. 친구들과 함께 한국을 찾아온 외국인들이 김치찜집을 선택했습니다. 그곳에서 고등어 김치찜에 두부까지 넣어서 먹어보며 그 맛에 엄지를 세웠습니다. Yo guys, locals only know about this place. Let's keep it hidden. Located right near Cheonggyecheon. Damn! We came here on a Tuesday and look how many people are here right now. So forget about the basic tteokbokki. Local, baby! Yeah, chomate. Even the foreigners love this place. Look at this. This is a chewing-gong right now. The legendary kimchi jjim. Bro, they literally put like a month worth of kimchi in the entire stew. And the fish will dissolve in your mouth. We got Korean Steve Jobs here teaching us how to eat kimchi, OG Korean style. Let's get it with the rice. Game over, baby. Do I have to share the address? 남은 신김치를 처리하기 위해 김치찜을 선택했습니다. So today we are gonna make some kimchi because we need to get rid of some. I have this cookbook. But yeah, let's make kimchi together. 등갈비를 손질해서 핏물을 빼줍니다. 30 minutes from now. 그 사이 김치찜에 들어갈 재료들을 손질하고 두부도 준비합니다. 마늘을 듬뿍 넣은 양념을 준비한 후에는 고기를 삶습니다. So it definitely overboiled, but I added my dashi bag. We're gonna let it just kind of hit this temperature for like 5 minutes. Okay, so I've set aside the dashi. We're gonna come back to that, but in a Dutch oven or a large pot, we're gonna add our pork ribs. We're just gonna bring it up to a boil. Boil it for like 5 minutes, and then we're going to dump the water. 큰 냄비에 양파를 깔고 김치를 넣습니다. 고기와 육수, 양념을 넣고 푹 익혀줍니다. We're going to add our kimchi. You should probably use like some really well-aged kimchi, you know, kimchi that you're about to get rid of, and all the juices. Just kind of sneak it in there. Just like that. Just enough water from our broth that we just made. So now we have kimchi in the pot, we have our ribs, our onions, a little bit of peppers, and our broth. I'm gonna add that sauce we mixed just recently with the mirin, the sugar, some peppers, and I don't really think there was anything else in there. Oh, and minced garlic.
this point, I'm kind of doing my own thing. I feel like the meat could use a little bit more sauce, so I'm gonna actually reduce the rest of my broth with the tofu in it. I'm just gonna let it cook in, and I'm just gonna ladle it on top of the meat and the kimchi, and then we're just gonna eat it with rice and see how it is. I mean, it's fine as it is, but I'm very curious to see how it tastes. 먹음직스러운 김치찜을 뜨거운 밥에 얹어 김과 함께 먹는 맛은 한국인이라면 모두 알고 있을 것입니다. 이처럼 요즘 틱톡이나 인스타그램 같은 SNS를 보면 외국인들이 커다란 냄비에 통김치를 넣고 정성스럽게 김치찜을 만드는 영상 등을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그들은 이제 단순히 요리를 따라 만드는 수준을 넘어섰는데요. 김치찜은 반드시 잘 익은 묵은지로 만들어야 제맛이다 라고 조언을 남기는 외국인 요리 고수들까지 등장했으니까요. 그럼 외국인들이 김치찌개보다 김치찜에 더 열광하는 이유는 무엇일까요? 바로 깊은 맛의 조화 때문입니다. 국물 맛으로 먹는 찌개와 달리 고기의 지방이 김치 사이사이에 배어들어 입안에서 사르르 녹는 그 식감에 완전히 매료된 것입니다. 한 외국인 시청자는 이건 단순한 요리가 아니라 예술이다. 김치와 고기가 만나 하나가 되는 과정이 경이롭다는 극찬을 남기기도 했습니다. 이제 외국인들에게 한국 음식은 가끔 먹는 특식이 아니라 찾아서 즐기는 미식의 영역으로 들어섰습니다. 예전에는 우리 음식을 맛있게 먹어주는 모습만 봐도 신기했지만 이제는 그들과 깊은 맛의 차이를 논할 수 있는 시대가 된 것이죠. 우리에겐 너무나 친숙한 이 맛들이 전 세계인의 식탁 위에서 진정한 행복을 전하고 있다는 사실이 참으로 뿌듯해지는 요즘입니다. 갑니다. 미쳤어. 와. 와. 아. 신토불이 최고. 와. 전 세계적으로 한국 음식 열풍의 시작이 언제부터였는지는 정확히 짚기 어렵습니다. 사실 갑자기 시작된 변화라기보다는 음악과 드라마, 온라인 영상, SNS까지 이어지는 다양한 문화 요소들이 맞물리면서 자연스럽게 한국에 대한 관심이 커졌다고 보는 것이 맞을 텐데요. 화면 속에서 보던 장면들이 점점 더 가까워지고 그 안에서 반복적으로 등장하던 음식들 역시 궁금증의 대상이 되기 시작했습니다. 단순히 어떤 맛일까라는 호기심을 넘어서 실제로 먹어보고 싶다는 반응으로 이어지게 되죠. 그리고 SNS에서는 K푸드가 인기 검색어가 되기 시작했습니다. 한국 음식을 먹는 장면을 경쟁하듯이 올리고 그것에 더해 직접 만들어 먹기까지 시작한 것입니다. 이런 상황에 전 세계를 휩쓴 한국의 맛이 있습니다. 바로 매운맛이죠. 고추장과 고춧가루가 만들어내는 매운맛은 단순히 혀를 자극하는 수준이 아닙니다. 단맛과 감칠맛이 함께 어우러지면서 훨씬 더 깊은 풍미를 만들어내죠. 그래서인지 한번 맛보면 쉽게 잊히지 않는다는 반응이 이어집니다. 대표적으로 불닭볶음면이 있습니다. 이 음식은 강렬한 매운맛으로 도전 욕구를 자극하면서 전 세계적으로 퍼져나갔죠. 한 입 먹고 바로 포기하는 모습도 나오고 끝까지 버텨내는 모습도 나오죠. 이 과정 자체가 콘텐츠가 되면서 자연스럽게 한국 음식에 대한 관심을 끌어올리게 된 것입니다. 또 고기를 먹는 방식도 큰 관심을 끌었습니다. 삼겹살과 소갈비를 중심으로 한 한국식 바비큐 이야기입니다. 외국인들은 보통 요리된 음식이 나오는 것에 익숙합니다. 하지만 한국에서는 테이블 위에서 직접 고기를 구워 먹는데요. 불판 위에서 고기가 익어가는 모습을 보면서 기다리는 시간도 하나의 경험이 되죠. 마당 한쪽에서 고기를 구워 접시로 옮겨 먹던 외국인들의 눈에 테이블 위에 있는 그릴은 너무 당황스러운 그림이었습니다. 하지만 그것이 그들에게는 큰 충격과 함께 신나는 체험이 되었고 그 맛은 어떤 바비큐와도 비교할 수 없을 만큼 너무 맛있었습니다.
그렇게 구워진 고기를 상추나 깻잎에 싸서 먹습니다. 마늘과 쌈장, 김치를 곁들이면 한 입 안에서 다양한 맛이 완성되죠. 각각 따로 먹는 것이 아니라 함께 먹을 때 더 맛있어진다는 점이 인상적으로 다가온 것입니다. 이처럼 한국 음식은 단순히 맵다는 인상을 넘어 다양한 재료와 조리 방식, 그리고 먹는 방법까지 포함된 경험으로 받아들여지고 있는 것입니다. 그런데 바로 그 과정 속에서 한국인들은 전혀 예상하지 못했던 일이 벌어졌는데요. 외국인들이 어떤 한 가지 음식에 꽂혀버린 것이죠. 한국 식당 영상을 보다 보면 매운 음식들 옆에 항상 이상하게 생긴 무언가가 등장합니다. 뜨끈한 뚝배기 속에서 봉긋하게 솟아오른 노랗고 몽글몽글한 그 무언가. 연기를 내뿜으며 화산처럼 부풀어 오른 그것이 뭔지 외국인들도 처음에는 그냥 지나쳤습니다. 매운 닭발을 먹는 장면에서는 닭발만 신기하게 봤고 삼겹살을 먹는 장면에서는 삼겹살만 봤죠. 그런데 영상을 보면 볼수록 한국 식당을 방문하면 방문할수록 항상 그 자리에 있는 음식이 있다는 것을 발견하게 된 것입니다. 그리고 어느 순간 전 세계 외국인들 사이에서 같은 질문이 터지기 시작했는데요. 저게 도대체 뭐야? SNS 댓글란에 그 질문이 나오기 시작하자 한국인들은 답을 주었습니다. 계란찜, 영어로는 스팀드 에그즈라고 말이죠. 그런데 결론적으로 지금은 그 음식을 그냥 한국어 발음대로 계란찜이라고 부르고 있습니다. 한국식 계란찜이라는 것이었는데요. 그 순간 외국인들의 반응은 한결같았습니다. 계란이라고? 그냥 계란으로 저걸 만든다고? 이 반응이 나온 이유는 여러 가지가 있습니다. 계란은 전 세계에서 가장 흔하고 가장 많이 소비되는 식재료입니다. 스크램블 에그, 오믈렛, 수란, 프라이, 반숙, 완숙. 계란 하나로 할 수 있는 것들은 이미 다 해봤다고 생각하는 것이 대부분의 외국인들이 가진 인식이었습니다. 그런데 한국에는 자신들이 먹어보지 못했던 것이 있었던 겁니다. 화산처럼 부풀어 오르고 연기를 내뿜으며 한 입 떠먹으면 소파처럼 폭신하게 꺼지는 그 계란 요리가요. 외국인들에게 계란찜은 단순한 새로운 레시피가 아니었습니다. 자신들이 수십 년간 알고 있다고 생각했던 식재료를 완전히 다른 시각으로 바라보게 만든 충격이었던 것이죠. 계란찜을 만드는 방법은 단순합니다. 달걀을 풀어 육수나 물, 멸치 액젓, 새우젓 등과 함께 섞은 뒤 뚝배기에 넣고 불 위에서 서서히 쪄내는 것인데요. 재료도 간단하죠. 그런데 그 결과물은 전혀 그런 느낌이 아닙니다. 달걀이 열을 받아 부풀어 오르면서 뚝배기 위로 솟구치는데 이 모양이 마치 화산처럼 보인다고 해서 해외에서는 아예 볼케이노 스팀드 에그, 화산 계란이라는 별명으로 불리기 시작했습니다. 겉은 살짝 탄 듯한 고소한 바닥층이 생기고 안은 비단결처럼 부드러운 수플레의 질감이었습니다. 한 숟가락 떠서 입에 넣으면 거의 씹을 필요가 없을 만큼 가볍고 부드럽게 녹아드는데 이 질감을 외국인들은 구름을 먹는 것 같다, 소파에 앉는 느낌이라고 표현했습니다. 틱톡에서 계란찜 관련 영상들이 바이럴되기 시작한 것은 2022년 전후였는데요. 미국의 한 요리 채널이 계란찜 레시피 영상을 올리자 댓글란에 이런 반응들이 쏟아지기 시작했습니다. 한국 바베큐 식당에서 이걸 처음 먹었는데 그 이후로 계속 생각난다. 이게 계란으로 만들어진다는 게 믿어지지 않는다. 인생 음식이 생겼다. 계란찜을 처음 접한 외국인들이 공통적으로 하는 말이 있었는데 한국 바베큐 식당에서 공짜로 나오는 반찬으로 처음 만났다는 것입니다. 삼겹살을 구우면서 옆에 놓인 뚝배기 하나를 아무 기대 없이 한 숟가락 떴다가 그 질감에 완전히 압도됐다는 경험담이 줄을 이은 것이죠. 한국 요리 연구가로 전 세계적인 팬덤을 가진 망치는 자신의 유튜브 채널과 블로그에 계란찜 레시피를 공개한 이후 수만 건의 댓글과 반응을 받았습니다. 그중 많은 수가 한국 식당에서 이 음식을 처음 먹고 집에서 만드는 법을 찾아 여기까지 왔다는 내용이었습니다. 어떤 미국인 여성은 남자친구가 한국인인데 그 가족을 만나러 서울에 갔다가 계란찜을 처음 먹었고 집에 돌아와서 이 레시피로 만들었더니 서울에서 먹은 맛 그대로였다며 감격하기도 했습니다. 미국, 캐나다, 영국, 호주, 필리핀, 말레이시아. 계란찜 레시피를 만들어 올리는 외국인 요리 채널들이 전 세계에서 동시다발적으로 생겨났는데요. 각 채널마다 방식은 조금씩 달랐습니다. 어떤 곳은 간편하게 만들 수 있다는 점을 강조했고 또 다른 곳은 색다른 조합으로 변형된 모습을 보여줬습니다. 기본적인 형태를 유지하면서도 다양한 스타일로 응용되는 모습이 이어졌고 그 과정 자체가 또 하나의 볼거리로 소비되기 시작했죠. 뚝배기가 없어도 된다. 일반 냄비로도 된다. 육수 대신 닭 육수를 써도 된다.
라는 등 외국인들이 자국의 주방 환경에 맞게 계란찜을 직접 변형하고 실험하고 공유하기 시작한 것입니다. 한국인이 수백 년 동안 먹어온 반찬 하나가 전 세계인의 손끝에서 새롭게 재탄생되고 있는 것이죠. 그런데 여기서 한 가지 흥미로운 사실이 있습니다. 계란찜이 전 세계에서 이토록 폭발적인 반응을 얻고 있는 이 시점에도 계란찜은 한국에서 여전히 가장 소박하고 일상적인 반찬 중 하나라는 사실입니다. 어머니가 아침에 10분 만에 뚝딱 만들어내는 반찬이고 한국 바베큐 식당에서 공짜로 나오는 서비스 반찬이며 유아식으로도 자주 등장하는 반찬입니다. 한국 사람들은 계란찜이 이렇게까지 전 세계의 주목을 받을 것이라고는 아무도 생각하지 못했을 겁니다. 김치나 불고기, 비빔밥이라면 모를까 계란찜이라니요. 하지만 생각해보면 이것이야말로 K푸드의 진짜 힘입니다. 화려하게 기획된 음식이 아닌 오랜 동안 한국 가정의 밥상에 올라온 가장 소박한 음식이 세계인을 사로잡은 것이니까요. 특별한 기술도 없고 비싼 재료도 없으며 오래 걸리지도 않습니다. 그런데 이 단순한 조합이 만들어내는 결과물이 서양의 수플레나 커스터드와 견줄 수 있는 질감과 풍미를 가지고 있다는 것을 외국인들은 직접 만들어보고 나서야 깨달은 것이죠. 그리고 계란찜 수요가 폭증하면서 아마존을 비롯한 해외 쇼핑 플랫폼에서 한국산 뚝배기 판매량이 급격히 늘어났다는 것은 계란찜 하나가 만들어낸 또 하나의 놀라운 파급 효과였습니다. 전 세계인이 계란이라는 식재료를 수천 년 동안 먹어왔습니다. 그런데 그 계란을 이렇게 먹을 수 있다는 것을 몰랐습니다. 화산처럼 솟아오르고 구름처럼 부드럽고 뚝배기째 식탁에 올려 연기를 내뿜으며 나오는 그 계란찜. 오랜 시간 동안 한국의 밥상 위에 올라왔던 그 소박한 반찬이 지금 이 순간 전 세계 수백만 명의 부엌에서 재현되고 있습니다. 계란 하나로 세상을 놀라게 한 나라. 이것이 대한민국입니다. People don't do this. There's bone marrow in here that's been boiling for decades. 10 years it's been boiling. Alright, you gotta get it all out. It's like butter, meat butter. Foie gras, the jokpa foie gras. 한국인들에게 가장 먼저 생각나는 야식이 뭐냐고 물으면 아마 이 음식을 빼놓을 수 없을 겁니다. 밤늦게 친구들과 모였을 때 손에 땀을 쥐는 스포츠 경기를 볼 때 혹은 고단한 하루의 피로를 싹 풀고 싶을 때 한국인들이 어김없이 찾는 소울푸드, 바로 족발입니다. 사실 외국인들 시선에선 족발이 조금 낯설고 이해하기 어려운 음식일지도 모릅니다. 돼지 앞다리나 뒷다리를 통째로 오랜 시간 푹 삶아낸 요리라니 처음 설명만 들으면 선뜻 도전하기가 쉽지 않죠. 하지만 딱 한 번만 맛을 보면 반응이 완전히 달라집니다. 한국인들이 왜 이 음식에 열광하는지 이제야 알겠다면서 말이죠. 특히 외국인들이 가장 흥미로워하는 건 한국인들이 족발을 먹는 방식입니다. 보통 해외에선 고기 자체의 맛에 집중하는 경우가 많잖아요. 그런데 한국의 고기 문화는 조금 다릅니다. 상추나 깻잎 위에 두툼한 족발 한 점을 올리고 알싸한 마늘과 고추, 쌈장을 곁들여 한 입 가득 쌈을 싸먹죠. 사실 요즘 전 세계적으로 한식 열풍이 대단하다 보니 SNS에 쌈을 싸먹는 외국인 영상이 정말 많이 올라오잖아요. 그런데 가끔 쌈을 한 입에 넣지 않고 밥만 쓱 베어 먹는 영상을 보면 아 저러면 안 되는데 하고 깊은 탄식을 내뱉게 될 때도 있습니다. 아무튼 여기에 감칠맛을 더해줄 새우젓까지 살짝 찍으면 완전히 새로운 풍미가 완성됩니다. 입안 가득 수많은 맛이 동시에 어우러지는 마법이 일어나는 거죠. 게다가 족발은 식감마저 특별합니다. 부드러운 살코기, 쫀득한 껍질, 그리고 고소한 지방층까지. 한 음식 안에서 이렇게 다채로운 식감을 동시에 느낄 수 있는 요리는 생각보다 흔치 않은데요. 뼈에 붙은 고기를 뜯어먹는 재미부터 쫀득한 껍데기까지 골라 먹는 재미가 가득한 음식. 이걸 이제 외국인들이 알기 시작한 것이죠. 미국 LA에서 테슬라 자동차 안에 앉아 포장 음식을 먹으며 솔직한 리뷰를 올리는 것으로 유명한 먹방 크리에이터가 있습니다. 틱톡 팔로워만 340만 명이 넘는 케빈 노파바르. 한국 음식에도 거리낌이 없는 그가 이번엔 족발에 도전했습니다. 그런데 결과가 심상치 않았는데요. Finally trying Korean chokbal for the very first time. For those of you that don't know what that is, it's sliced pork. It's actually pork feet. I walked in and there were 3 aunties eating at a table. That's how you know your food is about to blow your pants off. What you're supposed to do is get a piece of lettuce, 2 slices of the pork, kimchi, jalapeno, and onion, wrap it up. You just look at that bite. The actual meat of the pig's feet reminds me a lot of lengua or cow tongue. I think this is radish kimchi that's sliced differently. A little bean paste.
Auntie inside said she didn't really eat this with rice. She said she liked making the bites with the cabbage more. And this bite does look amazing. Koreans know how to freaking cook, man. All around giving Chokbal an 8.8 out of 10. I'd say it's pretty neck and neck with Bossam, but Bossam's a little bit better. Oh my god. 이 영상에 달린 댓글을 보면 반응이 정말 다양했습니다. 나는 브라질 사람인데 우리도 돼지 족발을 먹어. 그런데 한국 족발이 이렇게 다르게 생겼다는 게 신기하다. 저 쌈 싸먹는 방식 너무 멋있어 보여서 나도 당장 먹어보고 싶다. 저 점수면 거의 극찬이잖아. 케빈이 8점대 이상 주는 거 본 적 없는데 라는 댓글이 달렸습니다. 그런데 한 가지 재미있는 사실이 있습니다. 사실 족발은 한국에서만 먹는 특이한 음식이 아닙니다. 독일의 슈바인스악세, 스페인의 아몬, 폴란드의 골론카까지 돼지족 부위를 요리하는 문화는 전 세계에 있습니다. 그런데 왜 유독 한국 족발이 외국인들에게 특별한 경험으로 남는 걸까요? 답은 조리 방식에 있습니다. 한국의 족발은 몇 시간에 걸쳐 천천히 졸이면서 뼈 속까지 양념이 배어들도록 합니다. 거기에 쌈채소와 쌈장, 마늘과 고추를 곁들여 한 쌈씩 싸먹는 방식이 더해집니다. 고기 한 점에 채소와 향신료가 함께 어우러지는 그 순간, 족발은 단순한 돼지발 요리를 넘어 하나의 완성된 식문화 경험이 됩니다. Omeh, 여러분. Cheers. I feel alive. There's a giant pile of pork. That's a nice ratio. We have beer. Look at that. Look at it jiggle. So, this place has been on my list forever. Oh my god, This it's looks so luscious. soft. Oh wow. Look at that. Oh my. Yeah. All right, let's eat it. This Cheers. is amazing. All right. Oh my god. That's amazingly soft It is amazing. and fresh. That is pork heaven. It's really good. Like your lips are gonna get greasy right away. This is one of those Korean foods that I feel like a lot of Americans would just totally love if they just could Yeah. have access to it. Yeah. I mean, this is like it's like really really good barbecue. Yeah, it reminds me of like a barbecue pork, like a slow smoked. The meat is very respected here. All right, I'm going for a double portion here. What makes this one good is the texture, pure texture. It's some of the softest jokbal I've ever had. Skill of cooking this, years of developing it. This is good jokbal. The pork just tastes really fresh too. Yes, I'm not very getting, fresh I'm not pork. getting a lot of porky flavor. Exactly. 족발과 함께 나온 반찬으로 동치미를 먹어보는데요. 외국인들이 동치미의 맛을 알기는 어려울 거라 생각했는데 이제 외국인들도 한식의 맛에 익숙해진 모양입니다. Try the kimchi like while you're still chewing on it. That hits so perfect because it's that greasy pork with that vinegary dunchimi. It's amazing. Oh my god. Wow. 심지어 이제는 집에서 족발을 직접 만들어 먹는 외국인들까지 생겨나고 있습니다. 사실 한국인인 우리도 족발은 보통 사 먹지 집에서 만들 생각은 잘 안 하잖아요. 한식 요리로 아주 유명한 백만 유튜버 로건이 바로 그 주인공인데요. 그가 족발을 뚝딱 만들어내는 모습을 보면 나도 한번 해볼까? 싶을 정도로 쉬워 보이기까지 합니다. Today I'm making braised pig feet, also known as jokbal. I love getting it at restaurants, but it's actually so easy to make at home. Add your vegetables along with some soy sauce, mirin, and an espresso powder, MSG obviously, and then top it with some water. Now just cook this on high for 2 hours and you'll have the most delicious, sticky pork feet ever. I just let them cool for 20 minutes before cutting it because it's very hot. You just want to remove any of the bones and then cut it up into thin strips, leaving the skin on because it's honestly like the best part. Serve it alongside a bunch of lettuce with some sesame oil and sesame seeds on top, and you have to have it with some kimchi, raw garlic, and spicy sauce. And there you have restaurant quality jokbal at home, made in literally 2 hours. My favorite way to have it is to put everything inside a lettuce cup, wrap it up, and one bite it, and this is going to be the best single bite of your life. I was actually very shook because this literally tastes exactly like the restaurant that I go to get jokbal, and the total cost of the meat was literally $10. It's so good. 이렇게 한식에 진심인 외국인들을 볼 때면 가슴 한켠이 뿌듯해지다가도 때로는 나만 알고 싶던 비밀을 들켜버린 것 같은 귀여운 질투심이 생기기도 합니다. 이것보단 그 맛집이 진짜인데 쌈은 이렇게 싸야 제맛인데 하면서 혼수를 두고 싶어지기도 하고요.
결국 이런 마음들이 다 한식에 대한 우리의 자부심과 애정이 아닐까 싶습니다. 오늘 저녁은 저도 족발을 주문해야 할 것 같습니다.